Hi students, let us see Unit 6 Physical Geography of Tamil Nadu Part 2. நம்ம ஆல்ரெடி பார்ட் 1 6.1 to 6.6 வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் 6.7 Climate. You have already learnt that the Tropic of Cancer divided India roughly into two equal parts of the state Tamil Nadu lies to the south of Tropic of Cancer, which is near the equator, as it receives vertical sun rays. The temperature of the state is relatively high throughout the year. Though the state falls within the hot climate zone, the east coast of Tamil Nadu enjoys tropical maritime climates. The Bay of Bengal and the Indian Oceans influences the climate of the coastal region. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஈக்குவேட்டர் இதில் பிரிச்சுன்னா தமிழ்நாடு வந்து என்னது லைட்டாக அதில் டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால நமக்கு வந்து மழை இருக்காது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் அப்படி கிடையாது. நம்மளுக்கு பே ஆஃப் பெங்கால், அரேபியன் சி எல்லாமே நம்மளோட பே ஆஃப் பெங்கால் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதால கோஸ்டல் ரீஜன்லேருந்து வர இதனால மாற்றத்தினால நமக்கு என்னது நமக்கு டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் மூலிமா நமக்கு தண்ணி வருது, ரெயின்ஃபால்ஸ் வருது அப்படி சொல்கிறாங்க. சீசன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு, சீசன்ஸ் அண்ட் பீரியட். Season, winter season, January to February. Summer season, March to May. South-west monsoon, June to September. North-east monsoon, October to December. ஸோ நம்மளுடைய சீசன்ஸ் வந்து 4 டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து வின்டர் சீசன், சம்மர் சீசன், சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், நார்த் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் மான்சூன். விண்டர்னால் நமக்கே தெரியும் இல்லையா, மழை காலம், வெயில் காலம், அதுக்கப்புறம் சவுத்து தென்கிழக்கு அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, தென்கிழக்கு பருவநிலை, அப்புறமேட்டு வடமேற்கு பருவ காலங்கள் அப்படிங்கிறது தான் 4 டைப்பாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. இந்தியாவுடைய இது தமிழ்நாட்டுடைய காலநிலை. இது வின்டர் சீசன். During January and February, the vertical rays of the sun falls between the Tropic of Capricorn and the equator. Hence, Tamil Nadu and India as the whole receive slanting rays from the sun. So, the winter is slightly cooler during these months. Winter temperature in Tamil Nadu varies from 15 degree to 25 degree. Summer season. The apparent migrations of the sun towards north during March, April and May result in the receptions of vertical sun's rays by southwest monsoon. The intense heating of the landmass of the north by the sun during March to April creates a well-developed low pressure in North India, which draws wind from the Indian Ocean. This results in the formation of a southwest monsoon. During this season, Tamil Nadu is located in the rain shadow region for the wind, which blows from the Arabian Sea. As a result, Tamil Nadu receives only a meager rainfall from this monsoon. Rainfall during these seasons decreasing from west to east. Coimbatore Plateau receives an average of 50 centimeter rainfall. However, the southern districts like Kanyakumari, Tirunelveli and Nilagiri receive 50 to 100 centimeter rainfall during this period. So, southwest monsoon. Northwest monsoon. The northeast monsoon seasons commence from the month of October and last till mid-December. The high pressure creates over Central Asia and the northern part of India becomes the sources for the northeast monsoon winds. The apparent migrations of the sun from Tropic of Cancer
to the Tropic of Capricorn causes a change in receiving temperature and air pressures during this season. It makes the wind to blow towards Bay of Bengal from North Indian and get deflected by corecloin force and takes a northeast directions. Hence, it is known as northeast monsoon. So, northeast monsoons, high pressures create over Central Asia, part of India. Soils of Tamil Nadu. The soils in Tamil Nadu are broadly classified into 5 types accordingly to their characteristics. They are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, saline soil. ஸோ தமிழ்நாட்டில் சாயில்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே படிச்சிருப்போம், ஆனால் இந்தியாவில் படிச்சிருப்போம். இப்போ நம்ம இந்த டாபிக் படிக்க போகிறது இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக தமிழ்நாட்டில் ஆலிவல் சாயில் எங்கே இருக்குது, அதனுடைய கல்டிவேஷன் என்ன, பிளாக் சாயில், ரெட் சாயில், லேட்ரல் சாயில்ஸ், சாலன் சாயில் பற்றி தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். Alluvial soil. Alluvial soils are formed by the depositions of slate by the rivers. It is found in the river valley region and the coastal plains of Tamil Nadu. Generally, this type of soil is found in the districts of Tanjavur, Tiruvarur, Nagapattinam, Viluppuram, Kadalur, Tirunelveli and Kanyakumari. It is also found to a small extent along the river valleys in few interior districts. ஸோ ஆலிவ் சாயில் வந்து என்னது மெயினாக ரிவர்லேருந்து வர்ற தண்ணி, அது வந்து ரொம்ப வண்டல் மண் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப நமக்கு தேவையான அந்த இது எல்லாமே நியூட்ரிஷன் இருக்கிற ஒரு சாயில் தான் என்னது ஆலிவல் சாயில். இது அதிகமாக தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், விழுப்புரம், கடலூர், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரியில் தான் அதிகமாக இந்த மண் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் black soil. Black soil are formed by the weathering of igneous rocks. It is also known as Ricker soil. As cotton grows well in this soil, it is also called as black cotton soil. Black soil are found extensively in the districts of Coimbatore, Madurai, Virudhunagar, Tirunelveli and Thoothukudi. என்ன சொல்கிறாங்க, பிளாக் சாயில் வந்து வெதரிங் இக்னோஷியஸ் ராக்னால உருவாகிறது தான் கருப்பு மண், கரிசல் மண் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா. இது அதிகமாக இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர், மதுரை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி அண்டு தூத்துக்குடியில் இது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ரெட் சாயில். ரெட் சாயில்ஸ் கவர் ஓவர் 2/3 of the total area of Tamil Nadu. They are found particularly in the central districts of the state. It is dominantly found in Sivagangai and Ramanathapuram districts. ஸோ ரெட் சாயில் வந்து என்னது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் மூன்றில் ஒரு பாகத்தில் ரெண்டு பாகம் வந்து ரெட் சாயில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. இது வந்து மெயினாக நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே மேஜராக இருக்கிறது. குறிப்பாக சொல்லணும்னா சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்டு ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அங்கே தான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க ரெட் சாயில். Lateritic soil. This soil is formed by the process of intense notching. Laterite soils are found in some part of Kanchipuram, Tiruvallur and Tanjavur districts and some patches over the mountains. இந்த சாயில் லேட்ரேட் சாயில் வந்து என்னது சாரல் மண் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா. இது அதிகமாக இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் அண்ட் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. இது வந்து ஒரு பேட்ச் மாதிரி இருக்கிறது. மவுண்டன் சைட் ரீஜன்ஸ்லேயும் நீலகிரிஸில் கூட இந்த லேட்ரைட் சாயில். நெக்ஸ்ட் சாலின் சாயில். இந்த சாலின் சாயில்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆர் confined to the Coromandel coast. Vedarnium as a pocket of saline soil. However, the tsunami waves on December 26, 2004 brought a lot of sand and deposited it all along the east coast of Tamil Nadu. The tsunami made the coastal areas
unsuitable for cultivations to the considerable extent. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மணல், இந்த ஆற்று மண், இந்த கடல் மண்ணெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி மண்டல், சாதாரண வறண்ட டெசர்ட் சாயில் சொல்லுவாங்க இதை. அந்த சாயில் வந்து அதிகமாக கோஸ்டல் ஏரியாஸ், கடல் பகுதிகளில் தான் அதிகமாக இருக்கும். மெயினாக என்னென்னா, இந்த சுனாமி வந்த பீரியடில் வந்து நிறைய மண் வந்து அடியிலேருந்து மேலே வந்ததால் கல்டிவேஷன்ஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு மண்ணுனா அது என்னது, சாயிலின் மண் தான். சாயில் அப்படி சாலின் சாயில் தான் வந்து கல்டிவேஷனே பண்ண முடியாத ஒரு சாயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், சாயில் எரிக்ஷன். Soil is a non-renewable resources. It is very difficult to replace the soil once it gets degraded. Deforestations, overgrazings, urbanizations and heavy rain are responsible for the soil erosion in the Tamil Nadu. Soil erosions reduce the fertility of soils, which in turn reduce agriculture productivity. So, it is necessary to take intensive care to conserve the soil resources. So, soil erosions தான் அந்த மண் சரிவு, மண்ணில் ஏற்படுற ஆபத்து விளைவுகள் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான். மண் வந்து அழிஞ்சு போகிறதுக்கு மெயினான காரணம் என்னென்னா டீஃபாரஸ்டேஷன்ஸ், அதாவது காடுகளை அழிக்கிறது. அதிகமாக ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணுறோம், காடுகளெல்லாம் அழிக்கிறது. அர்பனைசேஷன், நகரமாக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு கட்டிடங்கள், அப்புறம் ஹெவி ரெயின்ஃபால், ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி வந்து தேங்கி அதனால கூட என்னாகும், சாயில் எரெக்ஷன்ஸ் ஏற்படலாம். நிலச்சரிவுகள், மண் சரிவு, இதெல்லாம் வந்து நிலத்துக்கு நல்லதில்லை அப்படி சொல்கிறாங்க. நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்ஸ் refers to the forest cover. Landforms, nature of soil, temperature and rainfall are the major factors that control the distributions of natural vegetations. As per National Forest Policy 1988, a minimum of 1/3 of the total geographical area must be under forest cover. The total forest cover of Tamil Nadu is far lower than this. According to the Tamil Nadu State of Forest Report 2017 assessment, the area under forest in the state 26,281 square kilometer, which consists 20.21% of the total area. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு இடம், ஒரு நாடு இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளை வந்து 3ல் 1 பாகமாவது கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணுமா, காடுகள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. 20.21% தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட நமக்கு 35% இருக்கணும், ஆனால் நம்ம 20% தான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் வந்து அது மேஜர் நம்மளுடைய நிறைய நேச்சுரல் இதுக்கெல்லாம் வந்து காரணமாக இருக்கும். வெஜிடேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, டெம்பரேச்சரு, ரெயின்ஃபால்ஸு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே என்னது, இந்த நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்ஸ் தான். இது கம்மியாக நமக்கு அதுலலாம் நிறையா டிஃபால்ட்டாக நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸு வர ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு, ஃபாரஸ்ட் டைப்ஸு. ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட். These forest types are found in the region that receives heavy rainfall. Heavy rainfall கிடைக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா tropical evergreen forest. It is an dense multi-layers forest. It is found in the upper slopes of western coasts of Tirunelveli, Kanyakumari and Nilgiris and Coimbatore districts. The major tree species of this forest are cinnamon, Malabar, ironwoods, Panasa, Java, plum, Jamlam, Jack, Kindle, Alian and Crappy, Mitral. இதெல்லாம் வந்து அந்த நிறைய இந்த காடுகளில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரீஸு அப்படி சொல்கிறாங்க, அந்த ஸ்பைசஸ் சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து அதிகமான ரெயின்ஃபால் கிடைக்கிற இடம்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரீஜன்ஸ். இது அதிகமாக இருக்கிற இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இந்த ஃபாரஸ்ட் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட், ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, மவுண்டெயின்
temperature forest. It is found in sheltered valley of Anamalai, Nilgiris and Parani hills over 1,000 meters altitude. They are known as the cholas. The trees in these forests are evergreen and usually short. Nilgiri, champa, waits, sitsa and rose apple and the common trees found in this forest. ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சோலாஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஷோலாஸ், SHOLAS, ஷோலாஸ். இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது நீலகிரி இருக்கிற ஸ்பைசஸ் செடிகள் பார்த்தா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். நீலகிரி, சாம்பா, வெயிட்ஸ், லிட்ஸி அண்டு ரோஸ் ஆப்பிள், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காமனான ட்ரீஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், த ட்ராபிக்கல் டெலிஷியஸ் ஃபாரஸ்ட். திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் லைஸ் இன் த margin of semi-evergreen and evergreen forest. The trees in this forest shed their leaves during the dry season. The trees reach up the height of 30 meters. Some trees of this forest are silk cotton, kapka, kadamba, dog teak, women's turkey, axlewood and cerise. Bamboos are also known commonly in this type of forest. Some trees of this forest are economically important. The tropical delicious forest வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் பணம் சம்பாதிக்கிற இந்த டாக் டீக்கு, இந்த கடம்பா, கப்கா, சில்க் காட்டன் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து என்னது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இதெல்லாம் எக்கனாமிக்காக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரீஸு இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபாரஸ்ட் நேம் வந்து ட்ராபிக்கல் delicious forest. The mangroves forest. This type of forest found in the coastal areas, river deltas, tails of islands and overseas face where accretions in a process. The vegetation is typically evergreen, moderate in height and has leathery leaves. The vegetation of this forest is adapted to survive in tidal. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த கோஸ்டல் ஏரியாஸில் ரிவர் டெல்டாஸு இல்லைன்னா இந்த டெயில்ஸ், இந்த ஐஸ்லேண்டு ஓரத்துலலாம் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் தான் வந்து இந்த மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மாடரேட்டான ஹைட்டில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ட்ராபிக்கல் த்ரான் ஃபாரஸ்ட். Thorn forest is Tamil Nadu in found where there is a little rainfall. These forests are found from plains up to 400 meters altitude. The common trees of this forest are Rusty, Adactaxia, Veal, Neem and Palm. Shrubs are common vegetations in this type of forest. This type of forest is found in the districts of Dharmaburi, Ramanathapuram, Virudhunagar and some parts of interior districts. ஸோ ட்ராபிக்கல் த்ரான் ஃபாரஸ்ட்னா முள்ளு செடியெலாம் இருக்கிற மரம் தான் சொல்கிறாங்க. இது வந்து 400 மீட்டர்ஸ் கிட்ட அதிகமாகவே வந்து பரவி இருக்குது. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இது இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து முற்புதர்கள், அப்புறம் நீம் ட்ரீ, பாம் ட்ரீ, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இந்த வேலங்காடு அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ட்ரீஸ்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கிற ஏரியா தான் வந்து என்னது ட்ராபிக்கல் த்ரான் ஃபாரஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் டிஸார்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. நம்ம நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறோன்னா நேச்சுரல் டிஸார்டர்ஸ். தமிழ்நாட்டில் என்ன அதிகமான டிஸார்டர்ஸ் வருது? சடன் நேச்சுரல் catastrophe that causes great damage or losses to lives and property is called as disorders. According to United Nations Office for Disorders Risk Reductions, UNDRR is the
concept and practice the reducing disorders risk through systematic efforts to analyze and reduce the casual factors of disorders. This includes reducing exposures to the hazards, lessening and environability of people and property, wise management of the land and environment. So natural disorders first வருது என்னது landslides. A collapse of the mass of a earth or rock from the mountain or cliff is called landslide. Water is the most common trigger of a landslide. Nilgiris in Tamil Nadu is identified as one of the most vulnerable districts in the country, and landslides poses a major threat in this area. ஸோ லேண்ட்ஸ்லைட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற ஏரியான்னு பார்த்திங்கன்னா நீலகிரி தான். அது வந்து இந்தியாவிலேயே ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்கிறது, தமிழ்நாட்டில் சொல்லவே வேண்டாம். நம்ம தான் மெயினாக நம்மளோட ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது தான் நீலகிரி இல்லையா. இது வந்து அதிகமாக இந்த மலைச்சரிவுகள் மலை இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிறது. அதிக ரெயின்ஃபால்னால தான் இந்த லேண்ட்ஸ்லைட்ஸு உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லேண்ட்ஸ்லைட் வரும்போது இப்படிலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு மண் சரிவு ஏற்படும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளட். Flood is a common one in coastal districts of Tamil Nadu during northeast monsoon. The recent flood occurred in the state was in 2015. நார்மலாகவே ரொம்ப மழை பெஞ்சாலே என்னது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் டைமில் நிறைய மழை பெய்யும் இல்லையா, அந்த டைமில் தான் இந்த மாதிரி ஃப்ளட்டு வர்றதுக்கு காமனாக இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்து சொல்கிற மாதிரி சொன்னால் 2015 வந்த ஃப்ளட்டு வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ளட்டு டிஸார்டர்ஸ். அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் டிஸார்டர்ஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஃப்ளட்டுனா அதிகமாக தண்ணி சூழ்ந்து ஃபுல்லாக இருக்கிறத என்ன சொல்கிறோம், ஃப்ளட்டு வெள்ளம் அப்படின்றோம். Cyclone. The coastal region of Tamil Nadu are often hit by the tropical cyclones formed in Bay of Bengal during northeast monsoon. Occurrence of flood losses to lives and properties are the recurring one in this state. Based on the cyclone hit areas, the state of Tamil Nadu can be divided into 5 zones, namely very high, high, medium, low and very low cyclone prone zones. ஸோ சைக்ளோன் நார்மலாகவே நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்போ அதிகமாக வரும்னா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் நம்மளுடைய அந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் பீரியடில் தான் அதிகமாக சைக்ளோன்ஸ் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும். இந்த அந்த ஓஷனில் ஏற்படுற ப்ரெஷர்ஸ்னால வர்றது. தமிழ்நாட்டில் பார்த்தா 5 டைப்ஸாக இந்த ஜோன்ஸ் பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து வெரி ஹை, அப்புறம் ஹை, மீடியம், லோ, அதுக்கப்புறம் வெரி லோ. இந்த மாதிரி 5 டைப்பாக இந்த சைக்ளோன் ஜோன்ஸை பிரித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு தேவையான உதவி என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்ணணுமோ பண்ணி மக்களுடைய உயிரை வந்து சேவ் பண்ணுவாங்க. சைக்ளோன்ஸ் இது மாதிரி தான் கடலில் உருவாகிற காற்றழுத்தம் தான் என்னது சைக்ளோன்ஸ். த சுனாமி. Though tsunami is not common one in India, its incident in 2004 altered India and the state of Tamil Nadu on its accepts. ஸோ நார்மலாக நான் வந்து என்னது சுனாமிங்க இது வந்து ஒரு காமன் டிஸார்டர்ஸ் கிடையாது. எது எப்பயோ ஒரு முறை வர்ற விஷயம். அது மெயினாக எப்போ வந்துச்சு 2004 டிசம்பர் 26 வந்துச்சு இல்லையா. அது வந்து என்னது மறக்க முடியாத ஒரு பேரழிவு தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது கூட என்னது இந்த காற்றழுத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கடலில் ஏற்படுற சீற்றத்தினால ஏற்படுற ஒரு பெரிய மாற்றம் தான் என்னது சுனாமி, பெரிய பேரலை அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி உருவாகி தண்ணியால் அழிக்கிறது தான் இந்த டிஸார்டர் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட்டு earthquake. India is a vast country which experiences many earthquakes at different periods. Generally, high-risk zones of the country are located in the north and central parts. The state of Tamil Nadu is located in the moderate low-risk zone. ஸோ earthquakes பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாகவே இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எங்கே இருக்குது, நம்மளோட நார்த்து சைடில் இருக்கிறதால நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்ம ரொம்ப மாட்ரேட்டாக தான் இருக்கோம். நம்ம குறிப்பிட்டு எதுவும் சொல்கிற மாதிரி அதிகமான ஒரு அழிவு கொடுக்கல, ஒரு டிசாஸ்டர் நமக்கு ஏற்படலை earthquakeனால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த லெசன் சில்ட்ரன்.
Next, let's just see the summary of this lesson. Physical geography is the branch of geographic dealing with the different physical aspects such as landforms, drainage, climate, soil, natural vegetations, etc. Tamil Nadu is broadly classified into three physical divisions, namely mountains, western and eastern Ghats, plateaus, Brahmamal, Coimbatore and Madurai, and plains, inland and coastland. Next, Kaveri, Pala, Ponnayaru, Vaigai and Tamarabarani are the major rivers of Tamil Nadu. Soils of Tamil Nadu are classified into 5 types according to their characteristics. They are alluvial, black, red, laterite and saline. The forest cover of Tamil Nadu is 20.21% of its geographical area. Evergreen, deciduous, mangrove, thorny and mountain temperature are its major forest types. Disastrous risk reductions is reducing risk through systematic efforts. Natural disorders are earthquakes, volcanics, landslides, cyclones, droughts and forest fires. ஸோ தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுற என்னென்னலாம் முக்கியமான வெஜிடேஷன்ஸு, நேச்சுரல் வெஜிடேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் பிரிச்சு எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு இந்த லெசனில். Go through, study and go through children. Thank you.